Hello everyone and good evening. And in last lecture we have discussed about the genetic code. Genetic code means how amino acids are formed from the RNA. That was our last point. Now today we will discuss our next point, that is the translation. That is translation. Now see, in one lecture we have seen about the central dogma. What is central dogma? Central dogma is a three-step process. Means DNA is converted into RNA and RNA is converted into proteins. Okay? This is three-step process and this is called as central dogma. Okay? Means the process of DNA replication is called as replication. Okay, when DNA is converted into single-stranded RNA is called as transcription. And when RNA is converted or synthesized into protein, this process is called as translation. We have covered how DNA is replicated, means how new DNA is formed. We covered transcription, means how DNA is converted into single-stranded RNA and the thymine is substituted by uracilin RNA and RNA is synthesized into protein. This is called translation and this is our today's topic. And translation is process occurs within the cell itself. Okay, remember, translation is the process occurs within the cell itself. Means formation of proteins from amino acid is called as a translation. In last lecture we have seen about the amino acids. For example, for example, AUG, group of 3 nitrogen bases, okay, or 3 nucleic acid is called as amino acids. UUA, UAG, for example AGU, these are the amino acids. Now today we have to see how these amino acids are participated in the formation of proteins, means polypeptide chains. Now see, there are different components or different cellular material which participated in the translation. Which are these components? First one is mRNA, second one is tRNA, next one is ATP, next one enzymes. There are two types of enzymes responsible for the translation. Next one, ribosomes. Okay, these are the 5 different components which are responsible for the process of translation. Okay, because mRNA means messenger RNA, because it transfers or it carries the genetic information from the DNA. That's why mRNA is important. Second one, tRNA means transfer RNA, and transfer RNA binds the amino acids together. Next one is ATP. ATP is the adenine triphosphate, means it is the energy source. Next one, enzymes. Enzymes is responsible for the bindings. We will see in next point, that is which two enzymes are responsible for the binding purpose. And next main important point is ribosomes. Okay, there is one cellular material ribosomes present in cell, because in 11th we have seen about the cell structure. There is ribosome present in the cell outside the nucleus. Okay, these ribosomes are the important. There are 2 ribosomes which are responsible for the translation. Okay, remember these 5 components: mRNA, tRNA, ATP, enzymes and ribosomes. Okay, now we will see step by step. Now see,
First we will see about the ribosomes. There are two ribosomes present in the cell or participated in the translation. There is large ribosome and second one is small ribosomes. These two ribosomes are important. Large and second one is small ribosome. In translation process again they will combine with the mRNA. Next one is tRNA. Okay, this is the rough structure of tRNA 3' to 5', and there is one hydroxyl group present on 3' side, that is the OH. And this another side, okay, this another side is anticodon side. Anticodon side, and this 3' OH side, this is for the amino acid binding site. In tRNA there are two sites. First one anticodon and second one is amino acid binding site. Amino acid binding site is present on 3' okay side and anticodon on opposite side. Why anticodon? Anticodon means third one. This is first, second, because you know the rough structure. Okay, you should know the rough structure of the ribosome, tRNA and mRNA. And third is mRNA. mRNA is a again continuous chain. Okay. First group is always AUG. For example, AUG. This is one amino acid or one codon. AUG is one codon. Then opposite to this codon is anticodon. Means A means U means A and G C. Okay. A opposite U opposite A and G opposite C, and this UAC is called as the anticodon and this AUG is called as a codon. Codon present on mRNA and anticodon present on tRNA. Okay, means this is UAC anticodon, and here there is codon present AUG, and AUG is start codon. Okay, remember. Now again, there are three sites present on these ribosomes. Three sites. Okay, means three gates. We can say three gates present on ribosome, large ribosome 1, 2 and 3. First one is called as the A site, second one is called as the P site, and third one is called as the E site. There are three sites present on the ribosome A, P and E site. A site is the entry site, means amino acyl groups are entered in A site. P site is a peptide formation site, means here peptide chain, continuous peptide chain is formed, and E site is the exit site. Exit site is E site. Okay. Amino acyl starting site, P site is the peptide formation site, and E site is the exit site. Remember, there are three sites present on the ribosome. Okay. Now there are
three important steps in the formation of protein, or we can say peptide chain. First step is activation. Activation of amino acid. Activations means charging of amino acid. We can say simply charging, because for the translation process first amino acid should be charged. Okay, and this charging is occurs from the ATP energy source, means amino acids take the energy from the ATP, adenine triphosphate, with the help of enzyme. Okay, with the help of enzyme amino acid. Okay, amino acid enzyme, we can say amino acid enzyme. AA means amino acid. AA amino acid takes the energy from adenine triphosphate with the presence of enzyme. I have said that there are two types of enzyme responsible for the translation. First enzyme is amino acid enzyme, and it forms amino acid plus AMP plus enzyme complex. By using this energy source and with the catalyst, this enzyme, this amino acid from this form amino acid complex, and this complex is AA plus AMP plus E, and it will release. Okay, it will release phosphorus, because here is the triphosphate, it will release one phosphate, but that is not necessary. You only remember it is formation of amino acids complex, that is AA plus AMP plus E. Okay, remember, this is the first step on charging. Now second step is how tRNA is charged. This is only activation of amino acid, means amino acid get charged by this process by using ATP energy source and enzyme. Now second one, how tRNA get charged. Because tRNA has one amino acid, okay, 3' OH group, and this side is for amino acid binding site. Okay, here charged amino acid means this complex. In last point we have seen that complex, this complex get attached to 3' with this one hydroxyl bond, and this tRNA get charged by this amino acid. अमिनो ऍसिड ऑलरेडी चार्ज झालेले, त्या अमिनो ऍसिड ज्या वेळेस 3' ला अटॅच होईल त्यावेळेस त्या चार्जिंगमुळे हा tRNA पण काय होईल, ऍक्टिव्हेट होईल, चार्जिंग होईल, and this is called as a tRNA charging or tRNA activation. Okay, समजलं. And again it will form amino acid plus AMP plus enzyme plus tRNA complex. ओके, लास्ट पॉइंट मध्ये एवढंच फॉर्म झालंय. आता tRNA पण काय झालं, अटॅच झाला, आणि हा चार्ज असल्यामुळे tRNA पण काय झालं, या पॉइंटला चार्ज झाला. अँड दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दॅट इज द ऍक्टिव्हेशन और सिम्पली चार्जिंग. चार्जिंग कशाची होईल, अमिनो ऍसिडची, आणि सेकंड वन tRNA ची. दोन स्टेप मध्ये चार्जिंग प्रोसेस होईल. त्याच्यासाठी एटीपी एनर्जी सोर्स लागेल आपल्याला, एक एन्झाइम लागेल. Now second step, second step is elongation, or we can starting of
आता पेप्टाइड म्हणजे प्रोटीन कसे फॉर्म होते ते आपल्याला बघायचे. स्टार्टिंग ऑफ पेप्टाइड चेन. पेप्टाइड चेन फॉर्मेशन कसं स्टार्ट होणार. आता फर्स्ट त्याच्यामध्ये आपण काय बघितलं, रायबोझोमचं स्ट्रक्चर बघितलेलं आहे. देयर आर टू रायबोझोम्स, large ribosome and second one is a small ribosome get attached to this large ribosome. Okay, remember this small ribosome get attached or get bind to the large ribosome in the process of translation, and there is mRNA which get attached to these both ribosomes. त्या दोन्ही रायबोझोमला मग काय अटॅच होईल, mRNA अटॅच होईल. आणि mRNA वरती काय प्रेझेंट आहे, mRNA वरती आपला डीएनए सिक्वेन्स जो आहे, डीएनए कोडिंग जी ती कोडिंग काय आहे प्रेझेंट किंवा कोडॉन्स प्रेझेंट आहे याच्यावरती. फॉर एक्झाम्पल या पॉइंटला AUG काय प्रेझेंट आहे, AU and G. Okay, and this is continuous. And again there is a stop codon. For example, here is UAG. This is stop codon. Last lecture मध्ये आपण stop codon काय starting codon आहे. AUG हा always काय असणार आहे, start codon असणार आहे. UAG काय असणार आहे, हा stop codon असणार आहे. समजलं. लार्ज रायबोझोम स्मॉल रायबोझोम अटॅच होतील कशाला, या mRNA ला. आता ह्या रायबोझोम वरती 3 साइट प्रेझेंट आहेत. तुम्हाला 3 साइट, फर्स्ट, सेकंड अँड थर्ड साइड. या साइडला आपण नोमेनक्लेचर केलेलं आहे ए, या सेकंड याला नोमेनक्लेचर केलं आपण बी, आणि थर्ड वन इज जी. आता ज्यावेळेस आपल्याला पॉलीपेप्टाइड चेन म्हणजे अमिनो ऍसिडची कंटिन्युअस काय झाली पाहिजे, चेन फॉर्म झाली पाहिजे अमिनो ऍसिड. मग अमिनो ऍसिडची चेन फॉर्मेशन होण्यासाठी आपल्याला ते कॅरी कोण करणार आहे, ह्या रायबोझोम पर्यंत. ह्या रायबोझोम पर्यंत अमिनो ऍसिड कंबाईन म्हणजे अटॅच कोण करणार आहे, टीआरएनए. ठीक आहे, कारण टीआरएनए जो आहे, टीआरएनए वर आपण एक बाइंडिंग साईट पाहिली आताच. त्याच्यावर काय होतं, वरच्या साईडला 3 प्राइमला अमिनो ऍसिड जो आहे तो बाइंड होतो. म्हणजे अमिनो ऍसिडला कॅरी करायचं, ट्रान्सफर करायचं काम कोण करते, टीआरएनए काय करतो, ट्रान्सफर करायचं काम करतो. मग टीआरएनए कुठपर्यंत ट्रान्सक्रिप्ट करेल त्याला, फर्स्ट पॉइंटला स्टार्टिंग पॉइंटला हा टीआरएनए ह्या पी साइट वर एंट्री करतो. कोणत्या साइट वर एंट्री करतो, ह्या पी साइट वर एंट्री करतो. ऑलवेज रिमेंबर करायचं. तिथून पुढचे ही एंट्री साइट आहे ए साइट. ओके, मात्र फर्स्ट पॉइंटला ज्यावेळेस स्टार्ट होईल त्यावेळेस तो ए ला एंट्री न करता डायरेक्टली पुढे एंट्री करेल. हा टीआरएनए ह्या पीआरएनए मध्ये काय करेल, या पी साइट मध्ये काय करेल, एंट्री करेल. आता मी एक स्ट्रक्चर समजा यू स्ट्रक्चर मध्ये, यू नाही पण फॉर एक्झाम्पल यू स्ट्रक्चर मध्ये काय करतो, आरएनए ड्रॉ करतो. हा आरएनए, हे यू जो लिहिला हा यू नाही, समजा हा आरएनए आलेला आहे टीआरएनए, कारण त्याचा शेप कसा दाखवला होता मी तुम्हाला आता या शेप मध्ये दाखवलेला आहे. त्याच्यामुळे मी काय करतो, हा त्या शेप मध्ये घेतोय. आणि एक गोष्ट लक्षात ठेवायची इथे की इथं ह्या साईडला बॉटम साईडला काय इथे अँटी कोडॉन आहे, इथं काय कोडॉन प्रेझेंट आहे, कोडॉन. आता मी हा एयू इथं नाही घेता, समजा स्टार्टिंग इथून झालेली, स्टार्टिंग या पॉइंट पासून इथपर्यंत mRNA नाही, इथून mRNA, आणि इथं काय AUG कुठे अटॅच असतील, ह्या AUG ला. आणि AUG काय कोडॉन आहे mRNA वरती. ओके, आणि ह्या टीआरएनए वरती काय प्रेझेंट आहे, अँटी कोडॉन. ह्या AUG ला एक्झॅक्ट अपोजिट असेल ह्या टीआरएनए ला. एक्झॅक्ट अपोजिट काय असेल, AUG ला मग प्रेझेंट त्याच्यामध्ये ए ला अपोजिट काय कन्सिडर करतो आपण, ए ला यू, यू ला अपोजिट ए, आणि जी ला अपोजिट काय असेल, सी असेल. म्हणजे हे काय होईल, या पॉइंटला अटॅच होईल. आता ही अटॅचमेंट झाली. आता या टीआरएनए काय कॅरी केलेलं आहे, तर याने काय कॅरी केलंय, प्रोटीन अमिनो ऍसिड कॅरी केलेला आहे, अमिनो ऍसिड. ते आपण लास्ट स्टेप मध्ये बघितलं की टीआरएनए चार्जेस कसा होतोय, अमिनो ऍसिड त्या 3 प्राइमला अटॅच झाल्यानंतर. म्हणजे याने काय कॅरी करून आणलेलं आहे, अमिनो ऍसिड काय केलेलं आहे, कॅरी केलेलं आहे अमिनो ऍसिड. आता हा या पॉइंटला अटॅच झाल्यानंतर सेकंड टीआरएनए काय करेल, सेकंड टीआरएनए, दुसरा टीआरएनए, आता टीआरएनए काय करेल, परत एक अमिनो ऍसिड काय करेल, कॅरी करेल.
सेकंड अमिनो ऍसिड कॅरी करून कशामध्ये एंट्री करेल, ए साईटला एंट्री करेल. तर इथे एक आरएनए झाला टी आरएनए, हा टी आरएनए परत पुढे बाउंड झालेला असेल ह्या कोडॉनला बाउंड झालेला असेल. इथं वेगळा सिक्वेन्स असेल आणि सेम अपोजिट अँटीकोडॉन प्रेझेंट असेल, अँटीकोडॉन ह्या टी आरएनए वरती प्रेझेंट असेल. आणि याने पण काय आणलं असेल, एक अमिनो ऍसिड याला अटॅच असणार ह्या टी आरएनए अटॅच आहे ना. टी आरएनए आणि हा टी आरएनए दोन्ही अमिनो ऍसिड काय अटॅच. हे अमिनो ऍसिड ज्यावेळेस क्लोज येतात एकमेकांच्या त्यावेळेस त्यांच्यामध्ये काय होतं, बॉन्ड फॉर्म होतो. आणि हा बॉन्ड फॉर्मेशन जो आहे याच्यासाठी एक एन्झाईम रिस्पॉन्सिबल आहे, तर पेप्टाइड ट्रान्सफरेज. पेप्टाइड ट्रान्सफरेज, हा पेप्टाइड ट्रान्सफरेज एन्झाईम कशासाठी रिस्पॉन्सिबल आहे, अमिनो ऍसिड आणि अमिनो ऍसिड मध्ये बॉन्ड ऑकर्स होण्यासाठी रिस्पॉन्सिबल आहे. ओके, आता हे बॉन्ड फॉर्मेशन झाल्यानंतर हा जो टी आरएनए हा ई साइट मध्ये शिफ्ट होईल. आता हा ई साइट मध्ये जर शिफ्ट झाला तर हा काय होईल, व्हॅकंट होईल. हा व्हॅकंट झाल्यानंतर हा बॉन्ड जो हा तो डिटॅच झालेला आहे, इथून लक्षात घ्यायचं, हा ज्यावेळेस ई मध्ये शिफ्ट होईल त्यावेळेस अमिनो ऍसिड आणि ह्या टी आरएनए मधला बॉन्ड काय झालेला असेल, 3 प्राइम पासून तो ब्रेक झालेला असेल. आणि हा टी आरएनए या टी साइट मध्ये काय होईल, एंट्री करेल. त्यावेळेस हा अमिनो ऍसिड काय झालेला असेल, ब्रेक झालेला असेल तिथे. कारण आता यांच्यामध्ये काय झालं, बॉन्ड फॉर्म झाला. ह्या ज्यावेळेस इकडे शिफ्ट होईल ही जागा काय होईल, व्हॅकंट होईल. आता ही जागा व्हॅकंट झाल्यानंतर थर्ड जो आरएनए असेल, हा थर्ड आरएनए कुठे एंट्री करेल, ह्या आरएनए मध्ये एंट्री करेल. आणि याला काय अटॅच असणार आहे, आता याला अटॅच असणार आहे परत अमिनो ऍसिड. या दोन्हींना अमिनो ऍसिड अटॅच नाही, हा काय करेल, या प्रोसेस मधून एक्झिट करेल. आणि ही पॉइंट काय, हा एक्झिट पॉइंट आहे, हा एक्झिट झाला आणि हा पण याची जागा घेईल, हा पण काय होईल, इकडे एक्झिट होईल. हा व्हॅकंट झाला तर हा काय करेल, हा जो आलेला आहे थर्ड, हा थर्ड या पी मध्ये काय होईल, एंट्री करेल. कारण इकडून बॉन्ड फॉर्म होत नाही. बॉन्ड फॉर्म होण्यासाठी मिडलचे जो साइट आहे, मिडलची साइड म्हणजे कोणती, ही पेप्टाइड साइड. ही पेप्टाइड साइड रिस्पॉन्सिबल आहे बाइंडिंग फॉर्मेशन साठी. बाइंडिंग ऑलवेज इथं ऑकर्स होईल आणि स्टार्टिंगला एंट्री कुठे होईल, ए पॉइंटला होईल. म्हणजे बाकीचे पहिला सोडून दुसरा तिसरा पुढच्या जे एंट्री राहतील त्या एंट्री कुठे होतील, ए साइड पासून होतील. ओके, मग हा या शिफ्ट झाला इकडे, याला अमिनो ऍसिड अटॅच आहे, परत दुसरा येईल इथं अटॅच होईल, याला अमिनो ऍसिड, आणि जे रिकामे झाले ते काय करतील, ई मधून एक्झिट करतील. आणि ही जी कंटिन्युअस चेन आहे, ही कंटिन्युअस चेन काय होईल, मग फॉर्म होईल अमिनो ऍसिड. अमिनो ऍसिडचे कंटिन्युअस चेन फॉर्म होईल. मग चेन फॉर्मेशन होण्यासाठी काय पाहिजे आपल्याला, आता इथं प्रत्येक वेळेस कोडॉन अँटीकोडॉन कोडॉन अँटीकोडॉन. मग हा जो रायबोझोम आहे, हा रायबोझोम कंटिन्युअस या एम आरएनए वरती काय होतो, मूव्ह होतो, शिफ्ट होतो. स्टार्ट इथून झाला तर डायरेक्टली ह्या UAG पर्यंत काय होतोय, शिफ्ट होतोय. असं नाही हा एकाच पॉइंटला सगळी प्रोसेस होती. कारण इथं आपल्याला काय पाहिजे, प्रत्येक वेळेस आता कोडॉन आधीची जागा अँटीकोडॉन घेतली म्हणजे किंवा बॉन्ड झाला, इथं बॉन्ड झाला, पुढचे बॉन्ड होण्यासाठी पुढचे बॉन्ड होण्यासाठी हा काय झाला पाहिजे, शिफ्ट झाला पाहिजे. तर हा कंटिन्युअसली काय होतो, ह्या mRNA वरती ह्या लाईन वरती काय होतो, पुढे 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 शिफ्ट होतो. आणि ही कंटिन्युअस अमिनो ऍसिडची चेन काय होती, इथं फॉर्म होते. ओके, आणि स्टॉप कुठे होईल, ही चेन आता स्टॉप कंटिन्युअस म्हणजे एका पॉइंटला स्टॉप होईल. त्यासाठी आपल्याकडे स्टॉपिंग कोडॉन आहे. मागच्या लेक्चरला पण आपण स्टॉपिंग कोडॉन बघितले 3, जे 64 अमिनो ऍसिड फॉर्म होतात 64, त्याच्यापैकी 61च फक्त काय होते, इकडे पार्टिसिपेशन करतात. UAG पार्टिसिपेट करत नाही समजा या अमिनो ऍसिडची बाइंडिंग फॉर्मेशनसाठी. तो काय करेल, फक्त प्रोसेसला स्टॉप करायचं काम करेल. ह्या पॉइंटला ज्यावेळेस मूव्ह होती लार्ज आणि स्मॉल, तर या पॉइंट आल्यानंतर ते काय होईल, प्रोसेस स्टॉप होईल. आणि ही चेन फॉर्म झाली, हीच म्हणजे काय, याच्यामध्ये पेप्टाइड चेन म्हणजे प्रोटीन फॉर्म झाली. ओके, राईट लक्षामध्ये. बघा लक्षात काय ठेवायचंय की कोणकोणते ह्या ट्रान्सलेशन मध्ये, फर्स्ट वन ट्रान्सलेशन प्रोसेस काय ही तुमच्या लक्षात आली. ट्रान्सलेशन प्रोसेस मीन्स टू फॉर्मेशन ऑर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. आणि ट्रान्सलेशन मध्ये कोणकोणते फॅक्टर पार्टिसिपेट करतात, तर 5 फॅक्टर, 1 2 3 4 and 5. फर्स्ट वन कोणता असेल याच्यामध्ये,
mRNA, सेकंड वन कोणता असेल tRNA, थर्ड वन काय याच्यामध्ये रायबोझोम आहे, नेक्स्ट वन काय याच्यामध्ये एटीपी एनर्जी सोर्स आहे, एटीपी एनर्जी सोर्स नंतर काय याच्यामध्ये इन्झाईम बॉन्डिंग साठी लागतात आपल्याला. ओके, हे 5 आहे. मग त्याच्यामध्ये काय फर्स्ट प्रोसेस कोणती, चार्जिंगची प्रोसेस आहे, ऍक्टिव्हेशनची. मग चार्जिंग कशाचं होतंय, तर चार्जिंग अमिनो ऍसिडचं होतंय. ए जो लिहितो मी तो अमिनो ऍसिड साठी लिहितोय. अमिनो ऍसिड म्हणजे जे मागच्या लेक्चरला आपण ग्रुप केलेले आहेत 3 चे, AUG फॉर एक्झाम्पल, म्हणजे हा अमिनो ऍसिड झाला आणि AUG म्हणजे काय, हा त्याचं एक्झाम्पल आहे. तर यांची चार्जिंग, मग यांची चार्जिंगसाठी काय युटिलाइज करतील, हे एटीपी युटिलाइज करतील. एटीपी आणि सेकंड वन काय लागेल याच्यामध्ये, यांना अजून इन्झाईम लागेल बॉन्डिंगसाठी. हा झाला चार्ज. आता या ठिकाणी हा चार्ज झाल्यानंतर दुसरं काय चार्ज करायचं आपल्याला, tRNA चार्ज करायचा आहे. मग tRNAचं जे स्ट्रक्चर आहे, त्या tRNAच्या स्ट्रक्चरला तिथं 3 प्राईमला हे अमिनो ऍसिड काय होता, अटॅच होता. हे अमिनो ऍसिड चार्ज आहे म्हणजे tRNA काय झाला, चार्ज झाला. आता tRNA चार्ज झाल्यानंतर नेक्स्ट स्टेप काय आहे, तर रायबोझोमची स्टेप आहे. हा mRNA ड्रॉ करायचा. mRNA ड्रॉ केल्यानंतर लार्ज रायबोझोम, स्मॉल रायबोझोम एकमेकांना अटॅच होतात. आणि इथं लक्षात ठेवायचं, त्याला 3 साईट असतात. 3 साईट म्हणजे कोणती, ए, टी आणि ई साईट. स्टार्टिंगला हा tRNA कोणत्या साईटमध्ये एंट्री करेल, पी साईटला एंट्री करेल. पी साईटला एंट्री करेल आणि सेकंड tRNA ए साईटला एंट्री करेल. आणि यांनी जो अमिनो ऍसिड आणलेला आहे, अमिनो ऍसिड आणलेला यांच्यामध्ये काय होईल, बॉन्ड होईल. आणि हा इक्विक साईट आहे, ज्यावेळेस हे बॉन्ड फॉर्मेशन होतात ते डिटॅच होऊन मग हे रिकामे जे आरएनए ते काय पुढे पुढे शिफ्ट होऊन एक्झिट होतं. आणि नवीन आरएनए ए मध्ये काय करतात, एंट्री करतात. आणि सिक्वेन्स कसा आहे मग, ए टू पी आणि पी टू ई, आणि कंटिन्युअस ही चेन फॉर्म होतो. आणि सायमल्टेनियसली हा रायबोझोम काय होतो, पुढे पुढे एम आरएनए वरती काय होतो, शिफ्ट होतो. आणि एका पॉइंटला येऊन स्टॉपिंग कोणाला येऊन तो काय होतो, स्टॉप होतो. एवढी एकदम सिंपल प्रोसेस आहे ट्रान्सलेशनची. ओके, राहील लक्षामध्ये. तर नेक्स्ट लेक्चरला परत आपण दुसरा पॉईंट स्टार्ट करणार आहे. तर बघा ह्या चॅप्टर मध्ये प्रत्येक पॉईंट हा कन्सेप्च्युअल, असा वरवर नाही, काहीतरी कन्सेप्ट आहे त्याच्यामध्ये किंवा काहीतरी नवीन ऍडिशन होणार आहे त्याच्यामध्ये. बाकीचे चॅप्टर तसे नाही, हा चॅप्टर थोडा काय कन्सेप्च्युअल. तर व्यवस्थित लक्ष द्यायचं, समजलं तर व्हिडिओ परत काय करायचा, रिपीट करायचा. ओके, थँक्यू.